السلام عليك أسقى الأسقياء، السلام عليك زين الأنبياء، الله السلام عليك، الله السلام عليك. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق بما نقول، إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق بما نقول، قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والأصول، قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عاشي ولا وجودي، لولاك يا زينة الوجود ما طاب عاشي ولا وجودي، ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي، ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي، يا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي، عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود، ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي نسم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالجود مقري الطيور إني مرهوف أغثني في حق الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب بذكري قلبي يخيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله Kami mohon kepada para hadirin sekalian, para tamu dan para undangan, insya-Allah sebentar lagi kita akan segera mulai. Dan kepada para hadirin untuk dapat tertib semuanya, kita adakan majlis ini dengan tenang supaya acara berjalan dengan sebaiknya. Kami informasikan kepada para tamu kami semuanya, para hadirin, baik ibu-ibu, bapa, laki-laki dan wanita, untuk dapat mengambil tempat yang telah diaturkan. Dan semoga semuanya dapat tenang supaya acara kita dapat berlangsung dengan baik.
يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري الله الله أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور الله الله منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي الله 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 أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى الله الله ما المعافى وسقيم السوى فاخلع الكونين عنك سوى الله الله حب مولى العرب والعجم ويا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين ولا هيس ترى الله الله مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى الثرى الله الله ظهير الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل
وبارك عليه وعلى آله. Mohon kepada para hadirin sekalian untuk dapat mengambil tempat yang telah aturkan, dan kami sangat mengharap untuk ketenangan kita bersama. Semoga acara di malam ini akan berlangsung dengan baik. Mohon kepada para hadirin sekalian yang di panggung yang tidak berkenaan dapat duduk semuanya. Mohon dapat duduk semuanya yang di panggung. Mohon yang di panggung utama dapat mengambil tempat yang telah diaturkan, dan yang masih berdiri mohon untuk dapat duduk bersama. Dan kepada para hadirin wal hadirat yang telah hadir di sini, kami mohon ketenangannya, mohon kesabarannya, ketertibannya supaya acara di malam ini kita dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama dan lagi utama, sebelum kata demi kata berangkai menjadi kalimat, sebelum kalimat demi kalimat berangkai menjadi cerita, tiada ungkapan yang paling indah kita ucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah Habibul A'zam, Tuhan cinta agung kita. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita kepada kebaikan, kepada kemenangan, yang memberikan didikan kepada umat manusia untuk kenal kepada Allah, untuk cinta kepada Allah. Dan apabila manusia cinta, takut pada Allah, maka itulah jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita bertemu dan berkumpul di majlis yang mulia, yaitu kumandang zikir internasional dalam rangka memperingati 13 tahun musibah gempa dan tsunami Aceh.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Kumandang Zikir Internasional tanggal 26 Desember tahun 2017 Miladiah yang juga bertepatan dengan 8 Rabiul Akhir tahun 1438 Hijriah kita mulai. أيها السادة الحضور، سنفتتح بمشيئة الله وفضله لقاءنا المبارك المسمى صدى الذكر الجماعي الدولي. Mengawali majlis yang mulia ini, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qari Tengku Takdir Feriza Hasan. وخير ما نفتتح به لقاءنا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم للقارئ تقدير فرزة، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا
بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tengku Takdir Feriza Hasan merupakan qari internasional, juara MTQ internasional di Turki. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita ikuti laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh kepada Bapak Dr. Munawar Ajal MA. Waktu tepat kami persilakan dengan segala hormat. كلمة رئيس اللجنة المنظمة سيلقيها إلينا رئيس مكتب الشريعة الإسلامية لإقليم أتشيه فضيلة الدكتور منور عبد الجليل فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maih wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalatih wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaih. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Aceh dan seluruh unsur Forkopimda, Bapak Pangdam, Bapak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Ketua DPRA, Ketua MPU atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami muliakan para ulama, abu-abu, gure-gure Kamoban Mandum yang telah berhadir. Yang kami hormati Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Besar dengan seluruh jajaran yang telah hadir. Bapak Sekda yang kami hormati, pimpinan SKPA yang kami hormati, kami muliakan pimpinan Majelis Zikir yang tersebar di seluruh Aceh, terutama di Banda Aceh dan Aceh Besar sekitarnya. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan dan seluruh Majelis Zikir Internasional yang telah berhadir di kesempatan malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan penceramah kita yang pertama, Ustadz Abdul Somad LCMA. Kemudian yang kedua, Habib Novel Al-Yadrus. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kemudian yang kami hormati seluruh jamaah majelis zikir yang berkumpul menjadi satu pada malam ini, yang tersebar di Banda Aceh dan Aceh Besar sekitarnya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin dan perkenannya kita telah dapat berhadir berkumpul
di Taman Sultanah Sapiatuddin dalam rangka kita berzikir kepada Allah memperingati 13 tahun bencana gempa dan tsunami. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sekalian. Salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sebagai panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang telah mendukung sepenuhnya untuk terlaksananya kegiatan zikir internasional pada malam ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada alim ulama yang telah berhadir menyemarakkan kegiatan kita pada malam ini. Kemudian yang sangat istimewa, ucapan terima kasih kami kepada Ustadz Abdul Somad, LCMA. Perlu kami sampaikan Bapak Gubernur, komunikasi secara intens telah kami bangun sejak bulan November yang lalu dengan Ustadz Abdul Somad. Beliau memiliki jadwal yang cukup padat sampai dengan tahun 2018 yang akan datang. Sampai-sampai kemudian beberapa panitia datang ke Langsa pada tanggal 1 Desember 2017 yang lalu ketika beliau menjadi penceramah di sana. Sampai di Langsa pun beliau menyampaikan hal yang sama, malah beliau memberikan kesempatan kita di peringatan di tahun 2018 yang akan datang. Artinya agenda ceramah beliau padat sampai dengan 2018 yang akan datang. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menentukan kehendaknya dengan hikmah beberapa kali pengalaman buruk yang dirasakan oleh Ustadz Abdul Somad baik di Bali maupun di Hong Kong beberapa hari yang lalu. Allah mengantarkan Ustadz Abdul Somad ke tempat kita pada malam ini untuk menyampaikan tausiahnya. Alhamdulillah Pak Gubernur, doa kita diistijabahkan awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita di tahun 2018 Allah mengabulkan sangat cepat sekali dengan doa masyarakat Aceh sehingga Ustadz Abdul Somad berhadir di tempat kita untuk menyampaikan tausiah nantinya. Bapak Gubernur yang kami hormati, peringatan 13 tahun tsunami Aceh ini bukanlah untuk membuka luka lama, tetapi usaha kita untuk melawan lupa bahwa di negeri ini, di provinsi ini, di Nanggro yang bersyariah ini, 13 tahun yang lalu pernah terjadi peristiwa dahsyat yang meluluh lantakkan Aceh, memakan korban hampir 280.000 masyarakat muslim Aceh. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang setimpal, mendapat pahala sebagai syahid dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada malam ini, kita harus tegar, kemudian kita memastikan bahwa kita yang masih tinggal, yang bisa masih menghirup udara yang segar ini, bahwa kita lebih baik daripada saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bencana gempa dan tsunami 13 tahun yang lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sarana satu-satunya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah melalui zikir berjamaah yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini. Kemudian yang kedua, kenapa internasional? Kita ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Aceh sudah aman, Aceh sudah kondusif, Aceh sudah damai. Kita ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa syariat Islam di Aceh itu sangat harmonis. Syariat Islam di Aceh sangat toleran. Syariat Islam di Aceh tidak menghambat investasi. Begitu juga dengan Bapak Gubernur berkunjung ke beberapa negara di dunia. Beliau juga menyampaikan pesan yang sama, bahwa Aceh telah damai, Aceh telah nyaman. Siapa saja Anda yang ingin menanamkan investasi di Aceh, silakan saja, Aceh telah nyaman. Itulah salah satu pesan yang ingin kami sampaikan Ustaz, bahwa Aceh hari ini telah nyaman, bahwa Aceh sangat toleran dengan syariat Islam, dan Aceh betul-betul menjalankan syariat Islam dengan rahmatan lil alamin.
Kemudian yang kedua, pesan yang ingin kami sampaikan. Semua lapisan masyarakat hari ini berkumpul menjadi satu. Ulama dalam setiap lapisan berkumpul dalam majelis yang satu. Kami ingin menyampaikan pesan bahwa masyarakat Aceh itu bersatu padu. Ini pesan yang ingin kami sampaikan. Semua lapisan masyarakat, alim ulama, umara duduk dalam satu majelis yang satu. Kita ingin menyampaikan kepada dunia bahwa masyarakat Aceh itu bersatu padu. Tidak ada pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat Aceh. Ulama juga seperti itu, tidak ada pengelompokan-pengelompokan. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hidayahnya, memberikan keistiqomahan di dalam hati kita, memberikan komitmen kita bahwa pesan dalam majelis yang satu hari ini, malam ini dapat kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita. Baru kemudian kita bisa memastikan bahwa kita akan hidup lebih baik di masa-masa yang akan datang. Bapak Gubernur yang kami hormati, itulah barangkali beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan ini yang dapat kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini. Juga kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pada malam ini. Perlu kami sampaikan, panitia hanya mempersiapkan untuk 15.000 jamaah Pak Gubernur. Tapi dengan magnet mungkin Ustadz Somad, dengan magnet Ustadz Habib Novel, mungkin diprediksi sampai 50.000 masyarakat muslim Aceh tumpah ruah di dalam tamun sultanah ini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah berhadir. Sebagai panitia juga kami menyampaikan permohonan maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan nanti terdapat banyak kekhilafan, kesalahan, kekeliruan, mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Somad, juga kepada Habib Novel. Terakhir, kami minta kesediaan Bapak Gubernur Aceh untuk menyampaikan bimbingan dan arahan kepada kita sekalian. Izinkan saya menyampaikan satu kalimat yang sempat saya kutip dalam kitab Yusuf Al-Qardawi, Al-Waqtu fil Hayah. Kalimat itu berbunyi, semua makhluk di dunia ini perhiasan sementara sebelum mati. Yang gaib belum tentu kemari, jika datang entah baik entah keji. Yang berlalu itu tetap saja pergi, yang dicita-cita belum tentu kemari. Sepanjang masa yang kita perolehi, itulah saja nikmat sejati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita ikuti sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada Tengku Haji Muharudin. Waktu tepat dipersilakan dengan segala hormat. Kalimatu Rais Majlis An-Nuwab Al-Ashi. Falyatafaddal Ustadzuna Al-Karim Muharudin Essos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Gubernur Aceh, Bapak Wakil Gubernur, segenap unsur Forkopimda Aceh, anggota DPR Aceh yang telah berhadir. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Lus Mame, Bapak Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda Pemkolus Banda Aceh, Bupati Aceh Besar, Bapak Wakil Bupati, segenap unsur Forkopimda Aceh Besar. Yang saya hormati para alim ulama, baik itu yang berada di Aceh, begitu juga kepada seluruh alim ulama yang berhadir dari berbagai negara pada malam yang berbahagia ini. Teristimewa yang kita hormati kepada penceramah kita, Ustadz Abdul Samad LCMA. Selamat datang di Aceh, Ustadz.
Ini sesuatu seperti yang disampaikan oleh Ustadz Munawar tadi. Sedianya beliau pada malam ini berada di Hong Kong, akan tetapi Allah menghendaki lain, ya. Ini barangkali doa orang Aceh yang sangat rindu dan kangen terhadap Ustadz barangkali. Allahu Akbar. Sehingga pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Al-Mukarram bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat juga ta'zim wa ikraman kepada penceramah kita Ustadz Habib Novel Alaidrus, kepada seluruh guru-guru kami, tuan-tuan, puan-puan dari negara sahabat, seluruh pemimpin zikir yang ada di Aceh dan di berbagai negara lainnya, terutama spesial kepada seluruh para undangan dan hadirin majelis zikir yang dirahmati Allah. Marilah sejenak kita merefleksi ke belakang bahwa beberapa tahun yang silam Aceh dilanda konflik perperangan senjata terjadi di bumi Serambo Mekah, sehingga ribuan nyawa telah hilang, ribuan rumah sudah rusak, hancur, perkantoran, sekolah-sekolah, dan infrastruktur lainnya, sehingga berdampak kepada runtuhnya tatanan sosial kehidupan masyarakat Aceh, tatanan ekonomi, dan tatanan adat dan budaya. 13 tahun yang lalu, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi teguran, cobaan kepada Aceh yang gedanya sayang. Karena pada saat itu barangkali masyarakat Aceh telah terkena suatu penyakit, yaitu identity crisis, hilangnya identitas sebagai orang Aceh. Baik itu orang Aceh yang lahir di Aceh ataupun pendatang dari luar Aceh ke Aceh. Sehingga Allah menegur kita dengan sedemikian rupa pada tanggal 26 Desember 2004 Allah mendatangkan gempa dan gelombang tsunami yang luar biasa. Peristiwa tersebut telah membinasakan, memporandakan sebagian Nanggro Aceh Darussalam. Ratusan ribu nyawa melayang dalam sekejap. Ribuan rumah, toko, bangunan-bangunan lainnya dan infrastruktur lainnya juga hancur luar biasa. Mungkin kalau kita melihat kota Banda Aceh pada saat itu seperti kota mati, tidak bertuan, yang ada puing-puing belaka. Kemudian di balik kejadian itu, pada saat itu Aceh masih dalam konflik. Hikmah daripada tsunami tersebut, salah satu hikmah yang paling besar, akhirnya terjadinya kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia. Inilah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di balik hikmah tsunami, Allah mendamaikan kita semua, mendamaikan Aceh dengan pemerintah, menyatukan antara GAM dengan pemerintah. Maka yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan asmanya. Maka saudara-saudaraku, kalau kita melihat hikmah daripada zikir itu, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Dengan zikir Allah akan mendamaikan hati kita, akan menenteramkan jiwa kita, menenteramkan jiwa-jiwa pemimpin kita, menenteramkan jiwa-jiwa masyarakat Aceh. Mudah-mudahan
kecintaan masyarakat terhadap pemimpin, kecintaan pemimpin terhadap masyarakatnya, Allah akan turunkan rahmat kepada kita semua. Amin, insyaallah. Hadirin jamaah zikir yang dirahmati Allah, berzikir secara berjamaah bukanlah hal baru di Aceh. Ini merupakan yang dilakukan oleh para endatu kita terdahulu. Mereka berzikir dari suatu masjid ke masjid yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bahkan pada saat itu gema zikrullah telah membawa Aceh pada puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Bahkan Sultan pada saat itu mengabadikan ahli sunnah wal jamaah menjadi akidah resmi dalam kerajaan. Ini sebagaimana termaktub dalam kanun Muqta Alam Al-Asyi. Maka tidak perlu ragu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah terus kita perkuat ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Hikmah di balik tsunami juga tersentuh hati masyarakat internasional pada saat itu untuk berboyong-boyong datang ke Aceh, membangun Aceh yang sedang porak-poranda pada saat itu. Mudah-mudahan Allah akan membalas segala budi baik para donatur yang telah membantu masyarakat Aceh dengan tulus dan ikhlas. Alhamdulillah, Aceh pada hari ini dengan kepemimpinan Bapak Irwandi Yusuf, banyak event-event internasional yang telah kita laksanakan di Aceh. Baik itu event olahraga Sel Sabang yang baru-baru ini juga ya bertaraf internasional. Akhirnya alhamdulillah juga pada saat pembahasan anggaran di DPR Aceh, kami DPR juga menggagas suatu program yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini, zikir bertaraf internasional. Alhamdulillah dengan dukungan Bapak Gubernur melalui tim Tapa, mudah-mudahan harapan kita ini mungkin agak tergopoh-gopoh. Mohon maaf kepada guru-guru kami bila dalam penyiapan acara zikir pada malam ini terdapat kekurangan di sana sini. Ini barangkali karena keadaan ya. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan kita harapkan majelis ataupun zikir internasional akan menjadi agenda khusus pemerintah Aceh ke depan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan marilah kita memperkuat ahli sunnah wal jamaah. Mari kita lestarikan syariat Islam sebagai simbol ataupun prinsip landasan hidup dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita akan bangkit kembali di atas musibah ini sebagai iktibar. Mudah-mudahan rahmat Allah akan turun ke Aceh. Hadirin yang berbahagia, berikutnya kita ikuti arahan dan bimbingan Gubernur Aceh kepada Bapak Haji Irwandi Yusuf MSc. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. تعليمات وتوجيهات من سيادة محافظ الشيخ الأستاذ إروندي يوسف. Kelihatannya para jemaah sudah tidak sabar lagi untuk mendengar bimbingan dan arahan dari Ustadz Naufal Al-Aidrus dan Ustadz Abdul Somad. Tapi saya minta waktu sebentar saja, tidak akan berlama-lama, hanya karena masalah protokoler saja. Saya minta waktu berapa menit? 5 menit, 10 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil wahidil ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Aceh berserta istri, agar adil. Yang saya hormati istri Gubernur Aceh, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kejati Aceh, serta para unsur Forkopimda Plus Aceh yang berhadir. Yang saya muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Abdul Somad, Ustadz Naufal Alaidrus, para alim ulama, tamu kami semuanya dari Yaman, Thailand, Singapura, dan Malaysia, serta dari Solo. Dan terkhusus ulama Aceh yang berbahagia. Yang kami hormati Wali Kota Banda Aceh, Wali Kota Laut Semawe, dan Bupati Aceh Besar. Juga mantan Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza. Yang kami hormati para kepala KPA, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, beserta jamaah zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada otoritas, kepada pemerintah China Hong Kong yang telah mengarahkan Ustadz Abdul Somad ke Aceh. Kata pemerintah Hong Kong ketika Ustadz Abdul Somad mendarat di Hong Kong, ya Ustadz, di sana ada puluhan ribu umat Islam di Aceh. Kenapa Anda datang ke sini hanya untuk melayani ratusan jamaah? Maka pemerintah Cina Hong Kong mengirim kembali Ustadz Abdul Somad ke Indonesia untuk datang ke Aceh. Itulah bagaimana kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Pada malam ini mari kita ucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Malikul Mulki yang bersifat maha menghidupkan, yang maha mematikan. Allah Al-Fattah yang telah membuka mata hati masyarakat dunia membantu kita Aceh. Allah yang bersifat Al-Wahhab yang maha memberi pertolongan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang telah membawa Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam.
Jemaah zikir internasional yang dirahmati Allah, saya selaku gubernur dan seluruh rakyat Aceh mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat dunia, negara donatur dan NGO yang telah membantu meringankan beban musibah rakyat Aceh 13 tahun lalu. Berkat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah yang kalau saya mengutip kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib, mereka, kata beliau gini, mereka yang bukan saudara dalam imanmu adalah saudara dalam kemanusiaan. Menyokan saudara lain dan sabah iman dengan tanyo, naku saudara dalam kemanusiaan. Yang tegak kena oleh belah don engkau likut, le saudara yang dalam kemanusiaan. Kamu kopi? Pada minat kah? Leh minat. Lalu untuk apa? Ide leh minat itu. Lalu untuk apa kita memperingati tsunami? Bukankah ini hanya mengungkit-ungkit kepiluan di hati keluarga yang musibah? Tapi benar depu. Ketahuilah, seandainya peristiwa banjir air bah masa Nabi Nuh tidak disinggung-singgung dalam Al-Quran, apakah hari ini kita tahu ada musibah air bah Nabi Nuh? Enggak tahu kan? Maka ke depan setelah ini kita tak akan mungkin ada Quran kedua. Jadi harus kita peringati peristiwa tsunami ini oleh kita sendiri. Kalau tidak 10, 20, 100 tahun ke depan, anak-anak Aceh nggak tahu pernah ada tsunami di sini. Hadirin yang dirahmati Allah, bagi umat Islam sangatlah mudah memaknai musibah tsunami sebagai ujian Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pahala besar karena ujian yang besar pula. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridha, maka ia akan meraih ridha Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka.